But this guy who is saying that he already has a lot of exposure to this subtler world which we do not know about. So त्यो एउटा commonality हरेक रिलिजनमा नि पाइन्छ र main theme of the book is the relationship of guru and disciple. Passion for God. But this is controversial. Because an atheist who does not believe in God, it's hard for them to digest, which is completely fine. The concept of letting go or surrendering is very tough. And I think it is the toughest. To practice some techniques, still doable. Create bhavane, that's not me. I write something on my paper, but I know that it's not me. How did it come from me? नाम सजल न्यौपाने आज उहाँहरूले यो स्पिकरको अभिभारा सुम्पिनु भएको छ. So I would like to start with how I got introduced to the book, because it may help you guys with why is this fellow, sitting here and telling about the book. Because if you ask me, I do not think I am the right person to be talking about this book personally, because I do not have the caliber or the experience or the quality to talk about not only Yoganandaji, but the concepts that have been written in this book. And of course, as some of you shared that it seems like it's fictional and magical, and of course, that's what I felt when I read the book at first. But later, as Sir was also saying, I was very impressed with the structure of the chapters, the way the chapters were structured in this book. First time when I read it, it was like a story, because it's a journey about a yogi, and not actually he has not said much about him, but he has shared a lot about the gurus and other saints that he met. So that kind of caught my attention. And I read it when I was 15 years old. So I had this mind of a seeker. And I had some questions, as I think we all do sometimes. Like, what is the purpose of life? And is like, I'm here just to, study or work and get married and then work and earn and then go. So I had this question. So when I read this book, I felt this book answered a lot of my questions. And I didn't go to any organization or any institution, spiritual guru or nothing like that. I just read this. I thought my questions were answered. Then I started rereading it again and again. अब कतिले चाहिँ पढ्न सकिन भन्नु म चाहिँ पढे भयो. And it's been, I think, almost 17-18 years. I only end up reading this book. I don't know what it is. So, and then slowly I had this urge to find a guru for Kriya Yoga, because I was obviously attracted by the concept of Kriya Yoga. So I thought maybe I should practice Kriya Yoga. But then the word guru is very frightening. I don't know if you guys agree or not. It's frightening. Because it's confusing. Firstly, it's very confusing. What is a guru? Who is a guru? Is a guru a person who wears a saffron-colored robe and sits on a pedestal? Is a guru someone who has an organization or belongs to a sampradaya? Is guru someone who teaches you something, like teachers, general teachers? Is guru a form of God that we believe in? Does guru belong to a particular religion? So all these questions were in my mind. But this is the thing that fascinated me the more, because over here, the people who have read the book,
the struggle of Yogananda, the constant struggle was initially in his childhood was to find his guru. Because we all have been hearing since our childhood that you need guru. Every Teacher's Day we used to say Guru Brahma, Guru Vishnu. In our schools we used to celebrate Guru Purnima, Guru Puja. But actually maybe we didn't understand the meaning of guru and nobody bothered to tell us what a guru is. So we thought guru is any teacher who gives us, who teaches us math, science and all that. Yeah. So Yogananda's struggle for guru was very fascinating for me personally. Why is this little guy so furious to find someone to guide him? So I thought maybe I need someone who would guide me. Because you can read, because from his childhood he has a lot of, mystical things happening in his life. He has intuitions, predictions and all were true. But even then he was searching for a guru. So my first thing was, generally people come to spirituality or, they practice some things, they go to institutions to achieve these kinds of powers. They want their mind to be intuitive. They want their mind to be peaceful. This is the general thought for seeking a guru or a spiritual practice. But this guy, who is saying that he already has a lot of, exposure to this subtler world which we do not know about. And he says from his, when he was in mother's womb, he felt something, So this was already... He was already like a siddha, like a person with a lot of power. But he was still in the journey of finding a guru. So this point actually fascinated me the most. Because I thought if we acquire all this, then why would someone need a guru? Isn't it? Why would someone need a guru? He was meditating, he saw Lord Krishna in front of him. That's the ultimate goal of anyone who is walking in the path of spirituality. Like for example, if someone likes Lord Krishna or loves Lord Krishna, if that person's goal is to one day see Lord Krishna, a general understanding. So he says that I saw Lord Krishna, I saw Jagannatha, Devi, but still he wants to have a guru who guides him. So this became fascinating for me. Why is he going through this instant, constant feeling of wanting to have a guru? So that made me question, do I need a guru for my journey? So that also started my interest more towards the book. Then definitely the mystical parts, the magical things that happens. And for a 15-year-old guy, it would definitely affect my mind. But if I can be honest, I never felt these were like a fiction. People say, even my dad, who I told to read this book, he said, it feels like fiction, I don't want to read this book. There is no literature. That's what he said. I said, okay, no problem. And a lot of people today are saying the same thing. But I never felt it. I don't know why. And then I went again with the book. Again and again, again and again, again and again, again and again. So I realized a pattern, sir. With each and every chapter, he is hinting something. He is teaching something to spiritual seekers especially. Because a Nastic can read the book but would not agree with 95% of the thing that he is saying. I believe that, yeah. So it's generally for someone who is trying to, move ahead in spiritual life or trying to find out some answers. So I think there's a particular teaching in each and every chapter. So indirectly, he is mentioning his journey of the life and founding his guru. But indirectly, he is also teaching us a lot of things. Like some examples. In a chapter where he says he had a deer in his ashram. So everybody adored that deer. Like little sweet kind of deer. And children used to love. He had a school in Ranchi. They used to love that deer, and
he became so closer to that deer that he had a vision that that deer is going to die tomorrow. So he had told the kids in the ashram that don't feed it too much of food. I doubt that it may die. He was skeptical, but he kind of knew that it's going to happen. So it came later, and he saw the deer like it was ill and something was wrong. So he held the deer in his arms and started praying to God, saying that don't take his life. I pray, don't take his life. But then, when he was meditating, he says, the deer came in his dream and said, don't hold me back. Because this is the process of evolution. And if you hold me back, I cannot go further. So please release. Please do not pray. Pray for me, but do not pray to God. Do not pressurize by saying, because you're stopping my journey. So this things fascinated me, so that even a so-called realized saint is making these mistakes, And the journey where he finds his guru, when he is himself not getting aligned to the rules and regulations of ashrams or the script or the religious practices that we do. He himself is disbelieving some practices that were generally practiced in that time. So in a way, he is also a radicalist. He is not accepting everything that they are teaching him, they're saying. So kind of this guy fascinated me a lot. He's not an orthodox yogi or a saint or guru who says everything is right. No. He questions his gurus. If someone is showing some magical powers, he questions them as well. कसैले म्याजिकल पावर देखायो भने उसले मान्दैन उसलाई के काम त यो हैन फूलको गन्ध निकाल्यो के भयो यो त्यो च्याप्टरमा आउँछ फूलको गन्ध निकालेर के भयो त के ठुलो कुरो गर्यो त सेन्ट त बजारमा पाइन्छ we get the lot of shops of saints and incense. What's the big deal? So all these things comes under this book. But I would like to focus on some key elements of the book, because if we go on discussing every chapter, it's going to take a lot of time. धेरै लामो समय लाग्छ हरेक च्याप्टरको विषयमा. यसको key points there are like basic key points that I personally I realized myself. अनि मलाई त्यो शेयर गर्नु मलाई यहाँ. पहिलो चाहिँ गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप अघि पनि हामीले त्यो कुरा गर्यौं. Our tradition, if we read our scriptures, Upanishads and Veds and Puranaharu पढ्यो भने, and even in other religions like Christianity, Islam and other like Sikhism, other religions, there's a common point. Everyone talks about a guide or a guru, which is fascinating because generally these religious beliefs are kind of contrasting in many ways, like Hinduism contrast in a lot of ways with Islam, or there are many similarities as well, but they contrast a lot. But one major point I found in every religion, there is a high value for a guide or a guru. They might not use the word guru, but guide, there's a padri in a church, or there's a pandit in a temple, there's Maulana in mosques, and all these people who are guiding. So people, I think it's our natural tendency that we seek guidance. Spiritual, non-spiritual doesn't matter. We seek guidance from people. We seek guidance from elders. We seek guidance in any subject actually. हैन कुनै पनि सब्जेक्टमा हामीले हरेकलाई कुनै न कुनै गाइडेन्स त चाहिरहेको हुन्छ नि त. सो त्यो एउटा कमनालिटी हरेक रिलिजनमा नि पाइन्छ र मेन थीम अफ द बुक इज द रिलेशनशिप अफ गुरु एन्ड डिसाइपल. सो त्यो एउटा त्यो अघि जुन स्केरी क्वेसन जुन छ भने मैले त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो व्याख्या छ. गुरु कस्तो हुनुपर्छ, शिष्यको रोल के हो, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, गुरुको खुट्टाको फोटो झुन्डाएर पूजा मात्रै गर्ने हो कि हैन,
गुरुको हात टाउकोमा परेर आनन्द लिने मात्रै हो कि गुरुसँग केही सोध्नै नपाउने हो कि अथवा गुरु चाहिँ 8-10 जना चाहिँ चेला राखेर चाहिँ लाइन लगाएर हिँड्ने गुरु हो कि गुरु के हो गुरु त्यो हो कि जोसँग तपाईँ झगडा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन एनी यु क्यान आस्क एनी क्वेसन विथ अ गुरु सो गुरु के हो त भन्ने एउटा एन्सर चाहिँ मैले यो किताबमा पाउँछु अब मैले यो नै हो भने चाहिँ भन्दिनँ किन मेरो आफ्नो मान्यता म यहाँहरूलाई थोपर्न त सक्दिनँ नि त यहाँहरू आफै रिडर्सहरू हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ जब यो तपाईँहरूले किताब पढ्नुहुन्छ when you read this book I think if you read it carefully you will get some major key points of how and what a guru is how a guru should be maybe and what is the responsibility of a student or a disciple what are the challenges that comes when you go under a certain guidance अब गुरु चाहियो भन्न त सजिलो छ तर गुरुको गाइडेन्समा हिँड्नलाई त गाह्रो छ नि चाहे अध्यात्म होस् चाहे नहोस् कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरमा किन नहोस् र जबसम्म हामी स्टुडेन्ट हुन्छ हामीले त्यो कुरो बुझ्दैनौँ जब हामी टिचरको एउटा पदवीमा जान्छौँ तब हामीलाई लाग्छ कस्तो नबुझ्या कस्तो भन्या नमाने होला मैले त 10 वर्ष लाएर सिकेको कुरो हो यसले मानिदिए त यसलाई कति फाइदा हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ नि एउटा गुरुलाई जो यहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा कुनै न कुनै रूपमा गुरु हुन्छ उहाँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ नि तर स्टुडेन्ट भए बेला त्यो कुरो वी डु नट रियलाइज हामीलाई वी फिल द्याट वी आर राइट एन्ड द्याट पर्सन इज रङ आई थिङ्क इट ह्यापन्स विथ एभ्री वान सो त्यो एउटा राम्रो एस्पेक्ट लाग्छ मलाई किताबको गुरु डिसाइपल रिलेसनसिप छ चाहे त्यो आध्यात्मिक होस् चाहे नहोस् कस्तो हुनुपर्छ एउटा टिचर र स्टुडेन्टको सम्बन्ध चाहे त्यो प्रोफेसर होस् चाहे म म्युजिक पनि सिकाउँछु चाहे म्युजिसियन होस् हैन त्यो हरेक गुरुले फिल गरेको हुन्छ र हरेक स्टुडेन्टले पनि त्यो क्लोजनेस पनि फिल गर्न सक्छ त्यो डिस्टेन्स पनि फिल गर्न सक्छ त्यो अक्वर्डनेस पनि फिल गर्न सक्छ कि मनमा कति क्वेसन्स छ सोधौँ कि नसोधौँ उपयुक्त होला कि नहोला यस्ता पनि स्टुडेन्ट छन् जसले खाली क्वेसन जे पाए त्यो मात्र सोधिरहन्छन् फेरि इरिलेभेन्ट क्वेसन्स सो यो एउटा राम्रो रिलेसनसिप उहाँ योगानन्दजीको गुरु श्री कृष्णजी र उहाँको जुन सम्बन्ध छ र फेरि च्याप्टर्स बिचमा आउँछ महाअवतार बाबुजी र लाहिडी महाशयको कुरा आउँछ त्यहाँ एउटा राम्रोसँग गुरु डिसाइपल रिलेसनसिपको बिचको व्याख्या मैले पाउँछु हजुरहरूले पनि पाउनु होला सायद नेक्स्ट पोइन्ट मलाई लाग्यो चाहिँ प्यासन फर गड अब दिस इज कन्ट्रोभर्सियल because an atheist who does not believe in God, it's hard for them to digest, which is completely fine. But Yogananda's passion for God is truly amazing to me. जस्तो भगवान त हामीले पनि मान्छौँ कतिले मान्छौँ कतिले मान्दैन यहाँ बस्ने सायद मेजोरिटीले मान्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन मान्नै पर्छ भन्ने छैन म पनि त्यो मान्दिनँ मेजोरिटीले मान्नुहुन्छ But do we have that passion to research on this topic or not? We say we believe in God, we say we do not believe in God. So it's very easy to say. But yogis are actually scientists, as they say. Because it's not, यो किताबमा पनि आउँछ गुरुले भगवान छ भन्दैमा भगवान छ होइन नमान I think Swami Vivekananda पनि रामकृष्ण परमहंसले यही क्वेशन गर्नुभएको थियो Swami Vivekananda asked the same question to Ramakrishna Paramahamsa. Is there God? So a lot of other gurus couldn't answer his questions. But Ramakrishna Paramahamsa said, yes, there is. So Vivekananda said, can we talk to him? He says, yeah, you can talk to him like you're talking to me. So त्यो एउटा intellectual mind जुन थियो स्वामी विवेकानन्दको त्यसलाई रामकृष्णले घुमाइदिनु भयो भनिन्छ नि and then his journey of spiritual path started. भने जस्तै passion for God हामीसँग छ कि छैन हामी भगवान मान्ने नमान्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर जसले मान्छौं अथवा त्यो कुनै एनर्जी छ होला चाहे त्यो हिन्दू मुस्लिम रिलिजनको मैले पनि कुरा गरिन म पनि मान्दिन त्यसलाई तर कुनै एउटा शक्ति छ एउटा क्रिएटर एनर्जी छ भने त्यो के हो र हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्छौं कि सक्दैनौं do we have that passion to inquire about that creator or not? So I find Yogananda very passionate from his childhood.
Because from his childhood, he's running away from his home. He's trying to go to Himalayas. That is the age-old tradition. म पनि गएँ हिमालयतिर भेटिन्छ कि भनेर. I learned my lesson. I learned a lot, but that maybe some else, अरू कुनै समयमा म सेयर गरौँला. So the passion for God, especially for the believers in the God. So त्यो एउटा question mark पनि छ. In one of the chapters, he says, जब he had not had the vision of Krishna or any form of God, he says, म पलेटी कस्छु, I'll sit cross-legged at night, and unless I hear something, I hear a sound of God, or I see something, a vision of God, even if I die, I'm not going to get up from this position, this lotus posture. For a 12-year-old child, that's not normal. रातभरि बस्दिन्छु, भगवानले एन्सर नदिएसम्म यो छ भने देखाओस्. अब त्यो प्यासन त धेरैजनामा हुँदैन. बिलिभ गरे पनि त्यो गर्न गाह्रो छ, किनभने त्यो एउटा मोटिभेसन पनि हुँदैन, मेबी त्यो एउटा इनर एनर्जी पनि हुँदैन. तर त्यो प्यासन अफ गड जो बिलिभ गर्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो एक्जाम्पल हो जस्तो लाग्छ मलाई योगानन्दको जर्नी, जुन किताबमा उहाँले लेख्नु भएको छ हैन. जहाँ पनि हि इज अलवेज ट्राइङ टु फाइन्ड गड एन्ड टक टु गड. Generally, we seek other people, but he's directly trying to communicate with God. त्यो आफैमा एउटा अद्भुत प्यासन जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो सेकेन्ड पोइन्ट. हजुरलाई बोर त भएको छैन? थ्याङ्क यू. हजुरलाई के क्वेसन सोध्नु मलाई होइन, बिचमा पनि सोध्नु है. इट्स आई थिङ्क इन्टरेक्टिभ गरौँ. अर्को मलाई लागेको की पोइन्ट चाहिँ अब यो बुकमा इट कम्स अगेन एन्ड अगेन, क्रिया योगा. कतिलाई यो विषयमा इन्ट्रेस्ट छ छैन आई डोन्ट नो, कतिले किताब पढ्ने भएको छ आई डोन्ट नो. अब क्रिया योगाको पनि एकदम धेरै जागन पनि छ, बिलिभ्स पनि छ. दे आर मेनी डेफिनेसन्स अफ क्रिया योगा. सो आई क्यानट क्लेम आई नो द बेस्ट डेफिनेसन अफ क्रिया योगा. आई क्यानट क्लेम द्याट. बट बिकज there is a tradition which follows a certain kind of practice, a tool. The meaning of kriya, it comes from Sanskrit dhatu kri dhatu, जसले कर्म क्रिया यस्ता शब्दहरू बनाउँछ. The meaning of kri is कर्म, केही गर्नु, एक्सन हैन. संस्कृत स्कलर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले करेक्ट गर्नु होला मलाई, आन्टी निलाजी. म पनि सबै मलाई पनि थाहा छैन, तर जति मैले पढेको क्रिया धातुकोबाट आएको वर्ड क्रिया हो. क्रियापद, क्रिया विशेषण हामीले स्कुलमा पनि पढिरहेको ग्रामरमा, नेपाली व्याकरण. सो क्रिया भन्ने सिम्पल वर्ड राखेको छ र योग जोडिएको छ. योगको अर्थ त प्रायः सबैलाई थाहा छ होला, हल्ला हल्ला भयो. योगको अर्थ धेरैलाई थाहा छ पनि होला, अब धेरैले सुनि पनि रहनु भएको छ. बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा योग मिन्स युनियन. योगको अरू पनि धेरै मिनिङ्सहरू छ, बट जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुनै दुई कुरा जोडिएर जब एक हुन्छ, एउटा युनियन हुन्छ, त्यसलाई योग भनिन्छ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ. सो क्रिया योग जुन यो दुईटा शब्द छ, टर्म छ, यसको विषयमा धेरैलाई क्वेसन छ, के हो त क्रिया योग? एक्चुअली भन्नुपर्दा मैले पनि जब आई स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङ भएन, आई फाइन्ड माई गुरु, मलाई इनिसिएसन भयो अनि मैले प्र्याक्टिस गर्न थालेँ. अब त्यो त्यसपछि नै फिगर आउट हुँदै गयो. एकैचोटि त अब मलाई पनि थाहा भएन. 10-11 वर्ष भयो अहिले क्रिया प्र्याक्टिस गरेको. क्रिया बेसिकली इज अ टुल. लाइक द ऋषिज एन्ड मुनिज, योगिजहरूले धेरै किसिमको टेक्निक्सहरू डेभलप गर्नुभयो अलङ दिस एजेस, थाउजन्ड्स अफ इयर्स भनिन्छ हामीले. हाम्रो शास्त्रहरूमा नि योगको टुल्सहरूको, क्रियाजहरूको कुराहरू आउँछ यदि हामीले पढेका छौँ भने. तर बेसिकली टुल्स एन्ड टेक्निक्स हो जसले चाहिँ हाम्रो शरीरको एनर्जीलाई एउटा सिस्टमेटिक वेमा एभोल्युसन प्रोसेसमा अगाडि बढ्नलाई हेल्प गर्छ भनिन्छ. र यसमा सहायता के को लिन्छ भने श्वासको लिन्छ. र योगमा हजुरले धेरै ठाउँ जानुभयो होला, संस्थाहरू जानुभयो होला, जहाँ पनि जानुहोस् एउटा कमन प्र्याक्टिस चाहिँ ब्रेथकै हुन्छ. फिलोसफी फरक होला, एप्रोचेस फरक होला, एउटा कमन एलिमेन्ट चाहिँ ब्रेथ चाहिँ हुन्छ. मैले जति ठाउँ गएको छु मैले त्यो पाएको छु. र बाइबलमा नि ब्रेथको कुराहरू धेरैचोटि आउँछ हैन, अरू रिलिजनमा पनि आउँछ. सो यो ब्रेथ
को सहायता लिएर जति पनि टुल्स एन्ड टेक्निक्स जस्तो अब हजुरहरूले योगा आसनहरू पनि देख्नुभयो होला नि, प्र्याक्टिस नगरे पनि देखिएको छ। रामदेवले पपुलर बनाइदिनु भयो। अब कपालभाती अनुलोम विलोम त हामीलाई घर घरमा थाहा भयो हैन। सो त्यो पनि क्रिया नै हो। त्यस्तै ब्रेथको एक्सर्साइजेसहरू टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ ब्रेथ बेसिकली त्यो चाहिँ क्रिया हो। मैले त्यति चाहिँ भन्न सक्छु। त्योभन्दा अहिले चाहिँ के भनेको छ भने जबसम्म एउटा डिसाइपल एउटा गुरु कहाँ जाँदैन, अनटिल एन्ड अनलेस अ डिसाइपल सिक्स फर अ गुरु एन्ड goes and trains with that person, it's better not to explain a lot about these techniques भनिन्छ। त्यसको पनि कारण छ। त्यसमा अहिले हजुरहरूले क्वेसन सोध्नु भने छलफल गरौँला है। अब यसमा अर्को एउटा कमन फ्याक्टर जस्तो पतञ्जलि योग सूत्र कतिले सुन्नुभयो होला, पक्कै सुन्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला, सरले पढ्नुभयो होला। त्यसको पनि मेन्सन हुन्छ, गीताका भर्सेसहरूको मेन्सन हुन्छ। किनभने गीतालाई पनि इट्स कन्सिडर्ड एज योग शास्त्र। हामीले धर्मको किताब त सायद पछि बनाइयो, तर गीतालाई जहिले पनि योग शास्त्रको रूपमा हेरिन्थ्यो र कृष्णलाई पनि योगेश्वर भनियो। सो अब त्यहाँ त यो धर्मको अर्थ पनि फरक छ। गीता पढ्नु भने हजुरले आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। धर्मलाई रिलिजन भनिया छैन गीतामा, जहाँसम्म मैले पढेको छु। मैले पनि नजाने हुनसक्छ, अब त्यसको त्यतातिर नजाउँ। तर गीतालाई पनि योग शास्त्रकै रूपमा जानिएको छ, बुझिएको छ। पतञ्जलि योग सूत्रमा त योगकै कुराहरू हुन्छ। सो यसको कम्बिनेसन र यसबाट आएका एब्स्ट्र्याक्ट्सहरूलाई, सूत्रहरूलाई पनि यो किताबमा हजुरहरूले धेरै रेपिटेसन्समा पाउनुहुन्छ कि गीताको यो भर्समा कृष्णले यो भनेको थिए। अर्जुनले यो क्वेसन सोद्धा जस्तो योग कर्मसु कौशलम, योगको पनि कति डेफिनेसन हो। योग चित्तवृत्ति निरोध कति छ, योगको डेफिनेसन गीतामै कतिचोटि आएको छ हैन। सो त्यो एलिमेन्ट्सहरू गीतालाई पनि हामीले जुन पर्सपेक्टिभले हेर्छौँ, एउटा रिलिजियस बुक मात्रै मान्छौँ हामीले, तर एउटा योग शास्त्र हो भनिन्छ। त्यो पनि यो किताबमा आएको छ। र अर्को मलाई एकदम लागेको चाहिँ सरेन्डर। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। आई थिङ्क द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ इज टु डु इज सरेन्डर। कुनै पनि एस्पेक्टमा, स्पिरिचुअलमा मात्रै भनिनँ मैले। जस्तो देशको परिस्थिति, जुन रिसेन्ट परिस्थिति भयो, सरेन्डर गर्यो नि एउटा पक्षले, किनभने बाध्य भयो। तर जानी बुझेर पहिल्यै जनताको मागको अगाडि सरेन्डर गरे भए सायद त्यो भयावह स्थिति भोग्नु पर्दैन थियो होला। त्यहाँ पनि सरेन्डरको कुरा आयो नि हैन। आफ्नो इगोको दमन गरेर, आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि माथि उठेर, when someone thinks above their personal ego and their personal wants and belief, जस्तो अब माओइज्म छ, कम्युनिज्म छ, लिबरलिज्म छ, these are all concepts. But when a leader chooses to go beyond these beliefs, okay, I believe in communism, but I want to know what people want. So when a leader is able to do that, it's also like a surrender to the need of people. So यसरी यो एंगलबाट पनि सरेन्डरलाई बुझौँ। एउटा रिलेसनशिपमा, अब आजकल रिलेसनशिपको एकदम धेरै टपिक उठ्छ सोशल मिडियामा पनि। अब एकदम इट्स एन अनगोइङ प्रब्लम अराउन्ड द एपिडेमिक अराउन्ड द वर्ल्ड, बिकज रिलेसनशिप्स आर ब्रेकिङ, एनी काइन्ड अफ रिलेसनशिप लङ लास्टिङ भइरहेको छैन। यसमा पनि सरेन्डरको कमी पनि छ। द कन्सेप्ट अफ letting go or surrendering is very tough, and I think it is the toughest. To practice some techniques, still doable. To follow a guru, doable. To stay silent, doable. To participate on a debate, doable. But to surrender, I think is the most difficult. Surrender does not mean you're surrendering to some other person or some other entity, with what I understand. आफ्नो इगो, आफ्नो एउटा आइडेन्टिफिकेसनलाई नै छोड्न सक्ने साहस सायद सरेन्डर हो कि। र यदि हामी एज इन्डिभिजुअल्स, इफ वी क्यान थिङ्क अन इट एन्ड इफ वी क्यान सरेन्डर इन अ लट अफ एस्पेक्ट्स, सरेन्डर डज नट मिन द्याट यु डु नट फाइट। फेरि त्यो पनि होइन।
हात उठाएर हिँड्दिने भन्ने पनि होइन, तर थिङ्किङ अबभ यो पर्सनल वान्ट्स एन्ड बिलिभ्स, द्याट इज सरेन्डर. सो द्याट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ आई बिलिभ. मलाई लाग्छ त्यो एकदम गाह्रो काम हो. र त्यही गुरु डिसाइपल रिलेसनसिपमा नि आउँछ. एउटा आमा बुवाको रिलेसनसिपमा नि सन्तानले अथवा बाबुआमाले सरेन्डर गर्न नसकेको होला. पार्टनर्सहरूमा आउँछ, स्पेसली पार्टनर्सहरूमा यो कुरा आउँछ, एक्सेप्टेन्सको कुरा आउँछ. सो सरेन्डर वर्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई. सो स्पिरिचुअलिटीमा पनि त्यही भनिन्छ फेरि, until and unless you can surrender to a guru or to an entity that you believe in, the journey can be very difficult भन्ने पनि कुरा आउँछ. सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट्सहरू मलाई लागेको मैले सेयर गरेँ. हामीसँग टाइम छ है, मलाई प्लिज रिमाइन्ड गर्नु होला है. अनि हजुरलाई बोर लाग्यो भने पनि भन्नु होला ल. यो चाहिँ मैले सम की पोइन्ट्स फ्रम द बुक मैले निकालेको. अनि अब यसमा आई क्याचिङ इभेन्ट्सहरू पनि छ किताबमा, धेरै त्यस्ता इभेन्ट्सहरू छ. सबभन्दा मिस्टिकल लाग्ने, चमत्कारिक लाग्ने, जादुई लाग्ने भने चाहिँ महाअवतार बाबुजीको च्याप्टर छ. अब यहाँ कतिले पढ्नु भएको छ होइन, पढ्नु होला है, रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई त्यो च्याप्टर. फिक्सन नै पढ्या जस्तो लाग्छ सुरुमा चाहिँ. यु फिल लाइक यु रिडिङ अ फिक्सनल बुक, यु फिल द्याट वेन यु रिड द्याट च्याप्टर. अब त्यहाँ सुनको महल सृजना भएको कुरा आउँछ एक क्षणको छेउमै. तर एउटा रमाइलो पनि के छ भने त्यहाँ एउटा साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन पनि दिएको छ है. फेरि हजुरले पढ्नु होला. जब त्यहाँ सुनको महल बनाउनु भयो भन्ने कुरा आउँछ, त्यो अब लाहिडी महाशय र महाअवतार बाबुजीको प्रसङ्गमा आउँछ यो. अब महाअवतार बाबुजी को हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा फेरि डिस्कस गरौँला. किनभने त्यो एकदम गाह्रो टपिक हो आफैमा. तर त्यो अब सुन के भने होला, सुनको दरबार अब एक्कासी आएछ अरे होइन, एक जङ्गलको बिचमा, अनि रातभरि सबै सुन जडित छ अरे, हिरा मोती जडित दरबार छ अरे. अब यो त अचम्मै नै लाग्छ, यो त पोसिबल त लाग्दैन हामीलाई होइन, एउटा नर्मल माइन्डलाई त यो अचम्मै लाग्छ. यो चाहिँ एकदम आई क्याचिङ इभेन्ट छ यो किताबमा. धेरैजना यहाँ अड्किनुहुन्छ, धेरैजनालाई यसैले इन्सपायर गर्छ, अमेज गर्छ. तर दिस वाज किताब इज वाज जेनेरेटेड लाइक दिस नि त. अनि इट वेन्ट लाइक दिस अगेन. एक रातभरि आयो फेरि गयो. अलिकति त्यहाँ साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन पनि छ, तर त्यो साइन्टिफिक भन्दा पनि स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल भनौँ, मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेसन छ. एउटा त्यो इभेन्ट छ. अब त्यो पढ्यो भने थाहा हुन्छ यो इभेन्टको चाहिँ. अब अहिले न त सोध्नु भयो नि, म भनौँला. मैले क्रोनोलोजिकल टिचिङको मैले कुरा गरेँ. अनि महाअवतार बाबुजी एन्ड हिज क्युरियोसिटी. अब जब मैले अब उहाँहरूले त सरले म्यामले 90s पढ्नुभयो, त्यतिखेर त युट्युब गुगल एक्टिभ थिएन, आएकै थिएन. त्यतिखेर यो डिस्कसन आई डोन्ट थिङ्क धेरै हुन्थ्यो होला. Nowadays, due to internet and social media, I see there's a lot of discussions and talks and podcasts on especially Mahavatar Babaji. And every religious guy is talking about Mahavatar Babaji. And everyone says that I've seen Mahavatar Babaji, I've met Mahavatar Babaji. अब त्यो आफैमा it's a controversial topic. अब कसलाई पत्याउने कि नपत्याउने कि हैन. It's believed that Mahavatar Babaji resides in Himalayas. नेपाल इन्डियाको हिमालयमा घुमेर हुन्छ भनिन्छ. 200 जना शिष्य रे, त्यसमा 50 जना चाहिँ विदेशी छन् भनेको छ हैन. अब त्यो चाहेर भेट्न सक्ने हो कि होइन. अनि सबैले भेटी भन्छन् फेरि. अनि अहिले त हरेक नाच सम्प्रदाय जुन हाम्रो नेपालमा प्रोमिनेन्ट छ, नाच सम्प्रदायमा पनि महाअवतार बाबुजीको कुरा, उहाँलाई त्यहाँ श्री गुरु बाबुजी भनिँदो रहेछ. मैले जति रिसर्च गरेँ मैले त्यहाँ भेटेँ. र श्री विद्या ट्रेडिसनमा महाअवतार बाबुजीको मेन्सन आउँछ, तन्त्रमा पनि महाअवतार बाबुजीको मेन्सन आउँछ. यसै गरी धेरै सम्प्रदायहरूमा उहाँको कुरा आउँछ. त्यही भएर यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ. तर यसमा आई थिङ्क अ लट अफ जार्गन इज अल्सो देयर प्रेजेन्ट इन इन्टरनेट. अब त्यो फिल्टर गरेर बुझ्नलाई अथवा यो बुझ्न आफैमा मिस्टेरियस छ. सो यो अर्को एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट यो बुकको यो पनि छ. And there is a very interesting chapter on law of miracles. मलाई लाग्छ because Guru had been constantly writing about miracles in each and every chapter. So I think he thought I should
also devote a chapter which explains the law of these miracles that I'm talking about. He has tried to give the scientific approaches. He has quoted some scientists in the book who have accepted the concepts of metaphysics. The books that have been written by these giant of scientists from the West, not from the East. People who believed in Bhagavad Gita, like Einsteinकै लेख पनि छ on Bhagavad Gita, हैन? So आफैमा यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ. अहिले म अलिअलि मेरो गुरु आज्ञाले I started sharing the knowledge of Kriya. अनि मलाई यो सानो हजुरसँग शेयर गर्न मन लागेको छ. एकजना स्टुडेन्ट चाहिँ युनिक मैले पाएँ. विगत 2 वर्षदेखि उहाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ. अमेरिकाको न्युयोर्क स्टेट युनिभर्सिटीको न्युरो साइन्स डिपार्टमेन्टको डिरेक्टर हुनुहुन्छ. साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ. सी इज अ वुमन, फिमेल, वा डिरेक्टर हुनुहुन्छ. The day when she found my email and contacted me and said, I want to learn yoga, म आफै सक भएको. कहाँ यो न्युयोर्क स्टेट युनिभर्सिटीको न्युरो साइन्स मैले चेक गरेँ हो कि होइन ब्लफ हो कि भनेर. पट्रिसा कासासिया भन्ने उहाँको नाम, हजुरले नि उहाँको त कति प्रेजेन्टेसन युट्युबमै भेटेँ मैले विभिन्न यो न्युरोलोजिकल डिसअर्डर्सहरूको. So when she contacted me and said that I want to learn yoga, I was amazed. अब यहाँ हामी अलिअलि साइन्स जानेको पढेकोहरूले चाहिँ मान्दैनौँ कतिले. तर एउटा विदेशी जसले चाहिँ न्युरो साइन्टिस्टै हो, एउटा त्यत्रो साइन्स डिपार्टमेन्टको डिरेक्टर हो, उनलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्यो होला यो योगामा, उसले के बिलिभ गर्यो होला भन्ने पनि लाग्यो मलाई. अनि मैले चाहिँ I put a point saying that न्यू खोजे जस्तो गरेँ मैले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट पनि. इट वाज लाइक एन एक्सपेरिमेन्ट. I said I will not teach. I'm not that teacher who teaches the modern form of yoga, because I myself do not believe in the modern teachings and the way they are teaching yoga. I believe in the traditional style. So I don't know if you're seeking for this or not. Would you be interested? He said, no, I want to learn the traditional style of yoga. Okay. म पनि डराएँ एक्चुअली. आई वाज स्केयर्ड. यो न्युरो साइन्टिस्ट हो के सोध्देला फेरि, मलाई त थाहा छैन. न्युरो साइन्स अथवा म त साइन्टिस्ट पनि होइन. मलाई साइन्स पनि, आइ एम अ भेरी ब्याड स्टुडेन्ट अफ साइन्स. साइन्स र म्याथ पहिल्यैदेखि मन नपर्ने, भाग्ने स्कुलमा, लिटरेचर अनि यस्तो कुरा मनपर्ने. सो त्यो पनि एउटा फेसिनेटिङ पक्ष छ इभन इन माई लाइफ. अब उसका साइन्टिफिक क्वेसन्सहरू पनि हुन्छन्. विगत 2 वर्षदेखि उहाँ मसँग सिक्नुहुन्छ. तर उहाँको अब मिरेकलकै कुरा गरौँ है त. म मिरेकलमा आउँदैछु. जुन दिन मेरो गुरुले, अब कतिलाई पत्या लाग्यो, अब यो योगानन्दजीले जुन च्याप्टर्सहरूमा मिरेकल्सहरू एक्सप्लेन गर्नुभएको छ नि, त्यो तब पत्या लाग्न थाल्दो रहेछ जब त्यो त्यस्ता खालका मिरेकल्स आफ्नै लाइफमा घट्न थाल्दो रहेछ क्या. तर आइ एम बिङ भेरी अनेस्ट, मैले कहिले पनि त्यसलाई पहिले एक्सेप्ट चाहिँ गरिनँ. मिरेकल्सलाई मैले कहिले एक्सेप्ट गरिनँ. बिकज म पनि अलिकति ऱ्यासनल माइन्डले सोध्छु भने आई वान्ट टु बिलिभ लाइक द्याट. सो होइन भन्ने नै भन्थेँ मैले पनि. केही इभेन्ट भयो भने होइन होला, दिस इज माइन्ड. बिकज माइन्ड हेज दिस इमेन्स क्यापासिटी अफ सोइङ एन्ड पर्सिभिङ एन्ड यसको क्यापासिटी त त्यो ट्र्याक नै भएको छैन. कति 10-15% पनि भएको छैन भन्छ नि होइन. मलाई लाग्थ्यो माइन्डकै खेल हो. अब हेलुसिनेसन्स हुन्छ, मल्टिपल पर्सनालिटीहरू छ. अब हाम्रै देशमा अब माता लाग्यो, भूत लाग्यो भन्ने कुराहरू हामीले होइन गाउँठाउँमा सहरमा कति देख्छौँ. मैले पनि त्यो कुराहरूलाई कहिले बिलिभ गरिनँ. तर जब अलिकति केही मिरेकल मसँग पनि भयो, क्वेसन पनि गरेँ मैले. आई ट्राई टु टेस्ट दोज मिरेकल्स इन माई लाइफ. सरी. But then when I got a rational understanding of it, now I couldn't deny these miracles in my life. Oh, what do? I have no option but to believe. So, and it started happening time and often. So then my belief in the book started becoming much more stronger. अब के गर्नु त, आफैसँग घटना घट्न थालेपछि होइन. तर त्यही पनि I still do not boost about miracles and all these things, because even I don't want to believe in these things. अब यो मिरेकलको कुरामा पनि धेरै कुराहरू आउँछ. तर यहाँ अब थोरै म हजुरलाई साइन्स भनिदिन्छु. यो अब बिलिभ लाग्ला नलाग्ला, अब किताबमा
अलिक खुलेर भन्नुभएको छैन जस्तो हाम्रो माइन्डको पोटेन्सियल त हामीले ग्र्याब गरेका छैनौँ भने त सायद हामी सबैलाई फिल हुन्छ नि हैन हाम्रो माइन्डको यति धेरै पोटेन्सियल छ अनि स्पेसली म एज अ सिङ्गर एज एन आर्टिस्ट को आर्टिस्ट हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरूले पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहे एनी फर्म अफ आर्टिस्ट पेन्टर सिङ्गर कम्पोजर डान्सर एनी फर्म हजुरहरू अनेस्ट हुनु होला समटाइम्स when you're creating something or trying to create something, sometimes we try. A painter tries to paint. A writer tries to write. I try to sing. I try to compose. A dancer tries to choreograph a movement. Right? Jati sakdo you real human lagos bhanera. And in the verge of trying, sometimes I personally realize that create bhavane, that's not me. I write something on my paper, but I know that it's not me. How did it come from me? मलाई आफैलाई अचम्म लाग्छ के यो गीत मैले अब उहाँ हाम्रो अरुणजी आउनुभयो उहाँले फ्यान भन्नु मलाई एकदम कसैले फ्यान भने अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई यस्तो भने जस्तो हुन्छ है पर्सनली तर अब मैले गाए कसैलाई त्यस्तो मन पर्यो मैले त त्यो फिलिङमा गाएकै छैन अब उसलाई कस्तो मन पर्यो अचम्म लाग्छ है तर मलाई पनि कहिले के हुन्छ मैले यो क्रिएट गरे हो र इज इट मी हु हेज क्रिएटेड दिस आई मिन विथ कुन्तल भाइ वी वर जस्ट टकिङ यस्टरडे एज अ हि इज अल्सो म्युजिसियन सो वी वर सेयिङ द्याट हाउ डिड दिस ह्यापन सो यो पनि मिरेकल लाग्छ क्या आर्टमा होइन कहिलेकाहीँ हजुरहरू पनि के हेर्दा हेर्दै अर्कै वर्ल्डमा पुग्नुहुन्छ होला कहिले कुनै मुभी हेरेर कुनै गीत सुनेर जस्तो एकदम स्ट्रेस माइन्ड छ होला त्यसलाई पनि एक किसिमको कामनेस म्युजिकले दिन्छ त्यो पनि आफैमा मिरेकल हो नि पानीमा हिँड्नु हावामा उड्नु मात्रै मिरेकल होइन नि अशान्त मन शान्त हुनु भने त सबभन्दा ठुलो मिरेकल होला कसैको रिसाइरहने मान्छेको रिस कम हुनु भने त कत्रो ठुलो मिरेकल हो एउटा आमाको गर्भबाट एउटा बच्चा जन्मियो मलाई त त्योभन्दा ठुलो मिरेकल केही लाग्दैन सो मिरेकललाई बुझ्ने पर्सपेक्टिभ हो हावामा उड्नु आगो निकाल्नु होइन कसैको मनको कुरा बुझ्नु मात्रै मिरेकल होइन जस्तो लाग्छ सो द ल अफ मिरेकल भन्ने च्याप्टर हजुरहरूले पढ्नु होला त्यसमा यसको इन्साइडर्सहरू दिएको छ साइन्टिफिक कुराहरू दिएको छ सो बाँकी यस्ता यस्ता कुराहरू धेरै छन् यति नै छ मसँग अहिले हजुरहरूसँग सेयर गर्नलाई अब आई थिङ्क फ्लोर ओपन गरौँ म मात्रै एक्लै बोलिरहेको छु